बात कर रहे हैं आत्माओं की जो नेगेटिव थॉट्स बन चुके हैं, इन सबको कैसे बदला जाए, कैसे रोका जाए, दुनिया को कैसे बदला जाए। क्योंकि जब तक तो इनके अंदर नेगेटिविटी रहेगी, उनके माइंड ऐसे भरे रहेंगे, तब तक तो ये घटना होने ही वाली है। देखो, इसको बदलने के लिए आम इंसान क्या करे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है मेरा कि ये आम इंसान कुछ नहीं कर सकता। अभी इसका काम तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का है। समझ में आया? मगर आगे चलकर जो परिवर्तन होना है, मैंने कई वीडियो में बोला है, ये स्थूल जगत में सूक्ष्म जगत का, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगत का परिवर्तन होना है। कितना आपने बोला है आपके 2050 वाले वीडियो में कि एकदम परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे एकदम नहीं आएगा। 2018 से परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, शुरुआत। अच्छी अच्छी आत्माएं जो है जी, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे ब्रह्मांड को नहीं, केवल गैलेक्सी को नहीं, यूनिवर्स को नहीं, मल्टीवर्स को बदल रहा है। हमारे हर मल्टीवर्स के जितने जितने भी गैलेक्सियां हैं, यूनिवर्स है, जहां जहां भी स्थूल जगत है, जहां जहां स्थूल जगत माना मृत्यु लोक है। हर सोलर सिस्टम में 2-3 धरतियां हैं। हर गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है, बिल्कुल। हर यूनिवर्स में गैलेक्सियां हैं। तो पूरा मल्टीवर्स जो है, मल्टीवर्स का जो मालिक है, मल्टीवर्स का जो क्रिएटर है, जो मालिक है, तो मल्टीपल यूनिवर्स का जो मालिक है वो खूब पूरा मल्टीपल यूनिवर्स को चेंज करने के लिए वो सूक्ष्म जगत में काम कर रहा है। तो बाबू जी, यहाँ एक प्रश्न ये भी हो रहा है कि इस धरती के ये हाल है अभी, तो वहां पर भी ऐसा ही होता होगा दूसरे दुनियाओं में? पूरे मल्टीपल यूनिवर्स में जहां जहां भी स्थूल तत्व, धरती तत्व है, सूर्य है, स्थूल तत्व है, माना आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जहां स्थूल तत्व है, चाहे वो सभी एक कैटेगरी के नहीं होते, अलग अलग तत्वों की होते। ठीक है, कोई दो स्थूल तत्व माना भारी तत्व। ठीक है, जहां स्थूल तत्व माना भारी तत्व, वहां जहां मृत्युलोक है, वो सारे मृत्युलोक में एक समान कहानी है। वायुमंडल को बदलने के लिए वो परम प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? डिवाइन लाइट चाहिए, परम प्रकाश चाहिए। राइट। और परम प्रकाश तो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास है। ये तो सत्य बात है। और ऑलमाइटी हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, पहला क्वेश्चन ये है। और ये सब चेंज करने की जिम्मेदारी ऑलमाइटी अथॉरिटी की है। कोई देवता भी नहीं चेंज कर सकता, न शिव कर सकता है, न महाशिव कर सकता है, न परमहाशिव कर सकता है। ठीक है। न यूनिवर्स का मालिक बदल सकता है, न गैलेक्सी का मालिक बदल सकता है, न मल्टीवर्स का भी मालिक नहीं। ये तो खरबों मल्टीवर्स का मालिक ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद सूक्ष्म जगत में काम कर रहा है। और वो आने वाले समय में एक ऐसा संगठन बना के सूक्ष्म जगत से पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जो योग लगाएंगे, योग बल से ये विश्व परिवर्तन होगा। तो इसलिए जो मनुष्य हैं, पहले धर्मनाथ जात से परे हो जाए। और ऑलमाइटी, किसी भी मनुष्य को भाग्य बनाना है जी, तो सभी धर्मनाथ जात से परे होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढे जी। ऑलमाइटी अथॉरिटी हर ब्रह्मांड में, क्या हर ब्रह्मांड में सूक्ष्म जगत में काम कर रहा है। अपने कई रूप निकाल के काम कर रहा है। हर गैलेक्सियों में भी है, हर ब्रह्मांडों में भी है, यूनिवर्स में भी है। हर आपके हिसाब से सब सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कर रहे हैं, मगर तुम्हारा भाग्य क्या बनेगा? वो तो फिर जब नई दुनिया बनेगी, तो नई दुनिया में तुमने अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी को जाना, जहां हर ब्रह्मांड में ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक रूप काम कर रहा है, आकारी रूप भी काम कर रहा है, साकार में भी काम कर रहा है। मगर उसी साकार को तुम ज्ञान से जानोगे, वो बेहद की बात करेगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी का जो रूप होगा वो बेहद की बात करेगा, हद की बात नहीं करेगा। हद की बातें हद के मनुष्य, धर्मपिता, धर्म गुरु करेंगे। वो बेहद को बदलने की बात करेगा, बेहद का विश्व को परिवर्तन करने की बात करेगा। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी की भाषा में बात करेगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी का मैसेज देगा तुम्हें। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का मैसेंजर होगा। वो थियरी ऑफ कर्म भी समझाएगा, सब कुछ बताएगा, सारे शास्त्रों का सार भी समझाएगा, मगर वो बेहद को परिवर्तन की बात करेगा। तो उसको तुम साकार रूप को जानोगे। जो विश्व परिवर्तन इस ब्रह्मांड में भी, धरती पर जो कार्य हो रहा है, सूक्ष्म जगत में भी काम हो रहा है, कारण जगत में भी हो रहा है, और हर धरती पर हो रहा है, हर ब्रह्मांडों में हो रहा है, हर गैलेक्सियों में हो रहा है, हर यूनिवर्स में हो रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी का अनेकों रूप काम कर रहे हैं और मल्टीपल यूनिवर्स को चेंज कर रहे हैं। तो धरती पर भी ऐसा एक रूप काम कर रहा है जो बेहद की बातें करता है, बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज समझाता है कि मल्टीवर्स यूनिवर्स कैसे बना। अब निष्काम कर्म क्या है? भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म के बारे में बताया है, मगर वो जो बेहद के वैराग के साथ कोई भी कर्म कर सकते हैं, बेहद के वैराग के साथ कोई भी इच्छाएं
रखे बिना कोई भी कर्म किया जाता है तो वो निष्काम कर्म है। निष्काम करने के बाद आत्मा अमरलोक चली जाती है। निष्काम करने वाले कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, वो अमरलोक चली जाती है। आत्मा को कर्मातीत अवस्था, कर्म बंधन से मुक्ति माना कर्मातीत अवस्था कहते हैं ज्ञान में। उसमें कर्मातीत अवस्था, उसके अंदर न पॉजिटिव कर्म हो न नेगेटिव कर्म हो, आत्मा नीट एंड क्लीन हो जाए, उसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए। तो क्या ये योग से पॉसिबल है? हाँ, योग से पॉसिबल है। आत्मा के अंदर पावर आएगा, आत्मा के अंदर ऑलमाइटी अथॉरिटी से, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे तो उसके अंदर पावर आएगा। तो पावर आने से आत्मा के विकर्म विनाश हो जाएंगे, न सकर्म बचेंगे न विकर्म बनेंगे, आत्मा कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और आत्मा निराकारी बनकर वो मुक्ति और जीवन मुक्ति में चली जाएगी। बेहद परम महाशांति। బాపూజీ నెగిటివ్ థాట్స్ని ఎలా పోగొట్టుకోవాలి, భూమి పైన ఈ సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క పరిస్థితి ఎలా మారుతుంది, యూనివర్స్ యొక్క మార్పు ఎలా వస్తుంది అనే విషయం గురించి, మరలా భాగ్యాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయం గురించి బాపూజీ క్లిప్పింగ్లో చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. మానవుల్లో వచ్చే నెగిటివ్ థాట్స్ని ఎలా ఆపాలి, ఎంతవరకు మానవులు తమ నెగిటివ్ సంకల్పాలు థాట్స్ను ఆపుకోగలవు అని అనంతభాయ్ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. ఎంతవరకు అయితే మానవుల లోపల నెగిటివ్ సంకల్పాలు ఉంటాయో అంతగా వాతావరణంలో కూడా నెగిటివ్ అనేది అయిపోతూ ఉంటుంది. దీన్ని పోగొట్టుకున్నటకు సాధారణమైన మానవులు ఏం చేయగలరు బాపూజీ అని అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు దీనికి సమాధానం, ఇది సాధారణమైనటువంటి మానవులకి కష్టమే. వాతావరణాన్ని, వాయుమండలాన్ని మార్చేటువంటి డ్యూటీ ఆల్మైటీ అథారిటీదే. ఇంకా రాబోయే కాలంలో జరిగేటువంటి పరివర్తన గురించి నేనైతే చాలా వీడియోల్లో చెప్పాను. స్థూల సూక్ష్మ జగత్తు రెండు కూడా పరివర్తన అయ్యేదే ఉంది. బాపూజీ, మీరు 2050 అనే వీడియో దాని గురించి చెప్తూ అక్కడ చెప్పారు పూర్తిగా ఏకదమ్న మొత్తం పరివర్తన అవుతుంది అని. కానీ బాపూజీ దీనికంటూ ఉన్నారు, అలా కాదు, ఒక్కసారిగా పరివర్తన అనేది జరగదు అంటూ నెమ్మదిగా పరివర్తన అనేది అవుతుంది. ఇది 2018 నుండి ప్రారంభమయ్యి పరివర్తన అనేది స్టార్ట్ అయ్యి జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆల్మైటీ అథారిటీ ఒక బ్రహ్మాండాన్నే కాదు కదా, గెలాక్సీనే కాదు కదా, ఒక యూనివర్స్నే కాదు, పూర్తి మల్టీవర్స్ను మార్చేయాలనుకుంటూ ఉన్నారు. అనగా ఎక్కడెక్కడైతే స్థూల జగత్తు ఉన్నదో, అనగా మృత్యులోకము సోలార్ సిస్టమ్ ఉన్నదో, ప్రతి ఒక్క గెలాక్సీలోనూ కోటాను కోట్ల అరబం కర్మం సోలార్ సిస్టంలోనూ కూడా పరివర్తన రావాలి. ఇవన్నీ కూడా మల్టీవర్స్లోనే ఉన్నాయి. మరి మల్టీవర్స్ మాలిక్ ఎవరైతే క్రియేటర్ ఉన్నారో ఆయన పరివర్తన చేయుటకు సూక్ష్మ జగత్తులో పని చేస్తూనే ఉన్నారు. దీనికోసం బేహద్దు పిల్లలు కూడా సంకల్పం చేస్తూనే ఉన్నారు. అనంతభాయ్ ప్రశ్న వేస్తున్నారు, బాపూజీ, ఈ భూమిపైన సోలార్ సిస్టంలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది కదా, మరి వేరే యూనివర్స్ గెలాక్సీలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితియే ఉన్నదా అని. దీనికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఎక్కడెక్కడైతే స్థూలత్వం ఉందో అక్కడక్కడ వేరు కేటగిరీ తత్వాలు ఉంటూ ఉంటాయి. అవును, ఇక్కడ స్థూల తత్వాలు భారీ పనిగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే స్థూల తత్వాలు ఉంటాయో అది మృత్యులోకంగానే ఉంటూ ఉంటుంది. అన్నీ కూడా ఒక రకంగా ఉండవు. తత్వాల్లో పర్సంటేజ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలో ఆకాశతత్వం ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఇంకో బ్రహ్మాండంలో వాయుతత్వము ఉండవచ్చు, పరం ప్రకాశము ఉండవచ్చు.
అయితే ఈ పరం ప్రకాశం కావాలి వీటన్నిటిని పరివర్తనగా తత్వాలను బ్రహ్మాండాలని గెలాక్సీని మార్చాలంటే. ఇది డివైన్ పవర్. పరం ప్రకాశం కేవలం ఆల్మైటీ అథారిటీ దగ్గరే ఉంది. అయితే ఫస్ట్ అసలు ఈ ఆల్మైటీ అథారిటీ ఎవరో అనేది తెలుసుకుంటే అన్నిటినీ చేంజ్ చేసేటువంటి డ్యూటీ తెలుస్తుంది. వాళ్ళ యొక్క లెవెల్ అనుసారంగా ఇది జరుగుతుంది. అయితే ఈ యొక్క పరివర్తన శివుడు చేయలేడు, మహాశివుడు చేయలేడు, పరం మహాశివుడు చేయలేడు, యూనివర్సు యొక్క మాలిక్ కూడా చేయలేడు, మల్టీవర్స్ రచయిత అయినటువంటి ఆయన కూడా మార్చలేడు. ఇలాంటి మల్టీవర్సులు కోటాను కోట్లు, మిలియన్లు, బిలియన్లు, ట్రిలియన్స్ ఉన్నాయి. అయితే బేహద్దు విశ్వానికి రచయిత అయినటువంటి ఆల్మైటీ అథారిటీ సూక్ష్మ రూపంలో, సూక్ష్మ వతనంలో పనిచేస్తూనే ఉన్నారు. రాబోయేటువంటి సమయంలో చాలా పవర్ఫుల్ సంఘటనను తయారు చేసి కేవలం యోగ బలంతో వాళ్ళ పరివర్తన చేయిస్తారు. యోగమే చేయిస్తూ ఉంటారు. యోగ బలంతో విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది. ఆల్మైటీ అథారిటీ సాకార రూపంలో ఉన్న వారు కూడా యోగమే చేస్తున్నారు విశ్వ మహాపరివర్తన కోసం. అయితే ఎంతమంది అయితే మానవులు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా జాతి ధర్మంకి అన్నిటికీ అతీతంగా కావాలి. ఎందుకని అంటే వారి భాగ్యం తయారు చేసుకోవాలి అని అంటే జాతి మతాలకు అతీతంగా అయ్యి ఆల్మైటీ అథారిటీని స్మృతి చేయాలి. ఆల్మైటీ అథారిటీ ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ సూక్ష్మ రూపంలో పనిచేస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన అనేక రూపాలను తీసి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి గెలాక్సీలోనూ ఆయన యొక్క అనేక రూపాలు ఉన్నాయి. ప్రతి యూనివర్స్లో కూడా ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క రూపాలు పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి. అనగానే అనంతుబాయ్ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ ప్రతి ఒక్క సోలార్ సిస్టంలో పనిచేస్తున్నారు అంటే చింతించాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు పిల్లలకి అని అదే కదా అంటున్నారు. కరెక్టే, కానీ మీ భాగ్యం ఎలా తయారవుతుంది? మీరు నిశ్చింతగా కూర్చుంటారు, పురుషార్థం చేయకుండా, విశ్వసేవ సంకల్పాలు దానం చేయకుండా, జ్ఞానదానం యోగదానం చేయకుండా ఉంటే మీ భాగ్యం ఎలా తయారవుతుంది? ప్రతి బ్రహ్మాండంలోని ఆకారీ రూపంలో, సాకార రూపంలో కూడా పని చేస్తూనే ఉన్నారు. జ్ఞానం తోటి ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం అనేది చెయ్యాలి. ఆల్మైటీ అథారిటీ జ్ఞానం అయితే ఇచ్చారు, అందుకే ఆయన ఎప్పుడూ కూడా జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి మాటలే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలే అర్థం చేసుకోవాలి. ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్ విశ్వం గురించి, విశ్వ మహాపరివర్తన గురించే చెప్తూ ఉన్నారు. ఆల్మైటీ అథారిటీ మెసేజ్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. కర్మ సిద్ధాంతం, థియరీ ఆఫ్ కర్మ గురించి చెప్తూనే ఉన్నారు. వేద శాస్త్రాల యొక్క సారం కూడా చెప్తూనే ఉన్నారు. బేహద్ పరివర్తన విషయము చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు సాకార రూపమును స్మృతి చేస్తూ పవర్ని తీసుకుంటూ బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ లైట్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ తీసుకోండి. ఆయన ఈ బ్రహ్మాండంలో, ఈ భూమిపైన సాకారంగా, స్థూలంగాను, సూక్ష్మంగా, సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా ఎలా పరివర్తన చెయ్యాలా అనేటువంటి కార్యక్రమమే చేస్తూ ఉన్నారు. కారణ జగత్తులో కూడా ఈ పరివర్తన కార్యక్రమం నడుస్తుంది. ప్రతి భూమి మీద అనగా ప్రతి సోలార్ సిస్టంలోనూ, ప్రతి గెలాక్సీలోనూ, ప్రతి యూనివర్స్లోనూ అనేక రూపాలు పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి. మల్టీవర్సు పరివర్తన చేయాలనే సంకల్పం ఇది బేహద్దు విషయం. బేహద్దు విషయాలే బేహద్దు బాపు చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు డ్రామా యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానంని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మల్టీవర్స్ ఎలా తయారైంది, అంటే ఈ మల్టీవర్స్లో ఏమేమి యూనివర్సులు ఉన్నాయి, ఎలా తయారైంది మల్టీవర్స్,
ఎలా పరివర్తన చెయ్యాలి అనేటువంటి విషయం గురించే మీకు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మీరు పురుషార్థం నిష్కామ కర్మతోటే చేస్తూ ఉండాలి. గీతలో కూడా భగవంతుడు నిష్కామ కర్మ గురించే చెప్పారు. బేహదు వైరాగ్యంతో పాటు కర్మ చేయండి. ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా ఉండటమే నిష్కామ కర్మ. కర్మ చేసేటప్పుడు కర్మ ప్రతిఫలం కావాలి, లాభం కావాలి అని ఆలోచించకుండా నిష్కామ కర్మ చేయండి. అమరలోకానికి అప్పుడు వెళ్ళగలుగుతారు. ఇక ఎప్పుడు జన్మ మరణ చక్రంలోకి రానే రారు. ఆత్మ కర్మ బంధన నుండి విముక్తి కూడా అవుతూ ఉంటుంది. కర్మాతీత స్థితిని కూడా మీరు చేరుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అక్కడ పాజిటివ్ కర్మ అనేది ఉండదు, నెగిటివ్ కర్మ అనేది ఉండదు. అంటే రికార్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఖతమైపోతాయి. మీరు ఏదైతే నిష్కామ కర్మ చేస్తూ ఇక్కడ పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారో మీ ఆత్మలో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ కర్మలు కానీ, పాజిటివ్ కర్మలు కానీ, సంకల్పాలు కానీ, రికార్డింగ్స్ అన్నీ కూడా సమాప్తమవుతాయి. మరి ఇది యోగంతోటే పాసిబుల్ అవుతుంది. మరలా అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఆల్మైటీ అథారిటీతోటి పవర్ తీసుకుంటే పాసిబుల్ అవుతుంది కదా, ఆత్మలోకి పవర్ వస్తుంది కదా అని. ఇక్కడ ఆల్మైటీ అథారిటీ అంటేనే పవర్ హౌస్. ఆయనతోటి కనెక్షన్ జోడించాలి. అప్పుడే ఆత్మకి పవర్ అనేది వస్తుంది. ఆత్మ యొక్క వికర్మలు కూడా వినాశనం అయిపోతాయి. ఇక వికర్మలు అనేవి కూడా తయారు కావు. ఆత్మ కర్మాతీత స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ నిరాకారిగా అయిపోతే కొందరు ముక్తిలోకి, కొందరు జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంది అంటూ బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు పరివర్తన గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చాలా వీడియోలు పరివర్తన ప్రాసెస్ గురించి చెప్పినవి ఉన్నాయి. పురుషార్థానికి సంబంధించినవి కూడా మా దివ్య సందేశాలు ఇస్తూనే ఉన్నారు. ధారణా పాయింట్స్ ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఈనాటి పురుషార్థము అంటూ వస్తూనే ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడుస్తూ బాపూజీ చెప్పినట్టుగా పురుషార్థం చేస్తూ ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి కనెక్షన్ జోడించి విశ్వ మహాపరివర్తనకి సహాయం చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మా యొక్క ప్లేలిస్ట్లోకి వెళితే కూడా చాలా వీడియోలు బాపూజీ చెప్పినవి ఉన్నాయి. అనంతభాయ్ లైవ్ వీడియోలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడవండి. సమయం అతి కొద్దిగానే ఉన్నది. మహాపరివర్తన అనేది ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయిపోయింది. అది సంపన్నమై సమాప్తమయ్యేటువంటి సమయం ఆసన్నమైనదిగా భావించండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.